السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوگا تو ہمارے بہت سارے معتکفین یعنی اعتکاف کرنے والے اعتکاف کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اب اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے اور سرکار کی کیا حدیثیں ہیں، اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے اور اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ میں اس ویڈیو کے اندر آج آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اعتکاف کون سے روزے سے کیا جائے گا، تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں، اور اس کے بعد میں اعتکاف کون سے روزے سے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کس دن آپ کو اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے، اور اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اسے روزانہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہو گئی۔ اور دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اعتکاف کیا، بہت سارے انبیاء کرام نے اس سے پہلے بھی اعتکاف کیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ تم میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو معتکفین کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تاکہ وہ اس میں اعتکاف کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، صاف صفائی کرو، تاکہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو وہ مثل فرشتہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر کے، اور دنیا داری سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا رہتا ہے، تو مشابہت اس کو فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے جو مقدس فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر وقت تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی یہ بندہ بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو فرشتوں سے مشابہت دی گئی ہے، یہ کہ فرشتوں کے مانند یہ بندہ یعنی اعتکاف کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا کہ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملا کرتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے یہ شب قدر ہوا کرتی ہے، جو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اسے وہ رات بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے۔ اب آئیے گا کہ آپ کو اعتکاف کیسے کرنا ہے، اور اعتکاف
की नियत कैसे करना है और किस दिन आपको एतकाफ के लिए बैठना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एतकाफ 3 किस्म का होता है। कितने किस्म का होता है? 3। नंबर 1 एतकाफ वाजिब, नंबर 2 एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, और नंबर 3 एतकाफ नफली। तो एक नफली एतकाफ होता है, एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया एतकाफ होता है, और एक ये एतकाफ वाजिब हुआ करता है। तो ये 3 किस्म के एतकाफ होते हैं। एतकाफ वाजिब उसको बोलते हैं जिसे मान लीजिएगा आपने नजर मानी, आपने ये मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 1 दिन का, 2 दिन का या 10 दिन का एतकाफ करूंगा। तो ये जो आपने मन्नत मानी है, और देखिए मन्नत भी जब ही होगी, उलमा ने लिखा है किताब के अंदर कि ऐसा नहीं कि आपने दिल ही दिल में मन्नत मान ली तो आपकी मन्नत हो गई। दिल दिल में आपने ये मन्नत मान ली तो मन्नत के लिए दिल दिल में ही इरादा कर लेना ये काफी नहीं है। उलमा ने लिखा है कि मन्नत के अल्फाज अपनी जबान से कहना जरूरी है, तभी आपकी मन्नत होगी, नहीं तो आपकी मन्नत नहीं मानी जाएगी। तो आपने ये अपनी जबान से अल्फाज कहे, परवरदिगार अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 10 दिन का एतकाफ करूंगा इंशाअल्लाह, तो ये आपकी मन्नत हो गई। अब ये हो गया वाजिब आपके ऊपर एतकाफ करना, क्योंकि आपने मन्नत मान ली तो ये आपके ऊपर एतकाफ करना वाजिब हो गया। इसी तरीके से इसमें जो है रोजे भी रखना शर्त है। आप रोजे भी रखेंगे और एतकाफ भी करेंगे जितने दिन की भी आपने मन्नत मानी हो। अब इसी तरीके से ये जो रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ होता है, ये इसे कहते हैं एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, यानी गांव में से या शहर में से किसी एक शख्स ने भी एतकाफ कर लिया तो सब बरी जिम्मा हो गए। और अगर पूरे गांव में या पूरे शहर में से कोई भी एक बंदा एतकाफ के लिए मस्जिद में नहीं बैठा तो सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग मुजरिम होंगे। तो ये हो गया। अब सुन्नत एक होता है एतकाफ नफली। नफली एतकाफ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आप मस्जिद में गए और आपने जो है नियत कर ली, नवैतु सुन्नतुल एतकाफ, आपने नियत कर ली, आप आधा घंटा या 10 मिनट जो भी मस्जिद में रहे और आप आ गए, तो इतनी देर आपको एतकाफ का सवाब मिल गया। तो ये नफली एतकाफ होता है, इसके लिए कोई रोजा वगैरह शर्त नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। नफली एतकाफ आप जब भी मस्जिद में जाएं और नियत कर लें तो आपको नफली एतकाफ का सवाब मिलेगा। या मान लीजिए आप कुछ खाना पीना चाह रहे हैं मस्जिद में, पहली बात तो खाना पीना मना है, और अगर आप खाना पीना चाह रहे हैं तो आप नफली एतकाफ की नियत करिएगा, और नियत करने के बाद में फिर इजाजत ये हो जाती है कि उसमें बंदा खा भी सकता है, पी भी सकता है, ठीक है, और बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, सो भी सकता है। और अगर आप एतकाफ की नियत नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए खाने पीने का और सोने का हुक्म नहीं है मस्जिद में। अब आइएगा किस दिन से आपको एतकाफ करना है। तो देखिएगा 20वां रोजा होगा। कौन सा? 20वां रमजान। 20वें रमजान को गुरूब आफताब से पहले पहले मोतकिफ को, यानी जो एतकाफ करने वाला है, एतकाफ करने वाले को सूरज डूबने से पहले पहले 20वें रमजान को एतकाफ की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो जाना है। फिर उसके बाद बाहर नहीं निकलना है। कब? जब तक के मतलब चांद नजर न आ जाए, यानी 29 में चांद नजर आ गया, 30 तारीख में, तो जब तक मान लीजिएगा 29 में चांद हो गया तो गुरूब आफ्ताब के बाद आप बाहर आ जाइएगा, और अगर 30 में होगा तो फिर 30 में आपको बाहर निकलना है। तो ये हो गया। अब नियत कैसे करना है? नियत यही करना है कि मैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया की एतकाफ की नियत करता हूं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इस तरीके से नियत करके अगर आपने जबान से कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नियत अगर दिल में कर ली तो वो भी आपका जो है एतकाफ हो जाएगा। तो नवैतु सुन्नतल एतकाफ आप कहते हैं तब भी आपकी नियत हो जाएगी। तो ये आपको करना है। अब रहा मसला औरतों का, बहुत सारे खवातीन भी एतकाफ करती हैं, तो देखिएगा वो एतकाफ करें, उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो अगर सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ करती हैं तो फिर वो 20वें रमजान को, 20वें रोजे को सूरज डूबने से पहले पहले जिस जगह पर अपने घर में जो उनकी मस्जिद बैत कहलाती है, जिस जगह पर रोजाना वो मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती है, उस जगह को अब मस्जिद बैत बना लें और उसी में वो एहतिकाफ करें, घर से बाहर ना निकलें। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एहतिकाफ की नियत मैंने आपको बता दी, कितने किस्म का एहतिकाफ होता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको एहतिकाफ करना है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई मसला हो तो फिर आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा।